नमस्कार। खबरों की इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राज सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसदीय कमेटियां ने भारत में कोविड-19 नाल नजिठे जाण बारे कदमां ते इस दे असर बारे पड़चोल शुरू कर दी है। श्री नायडू ने कहा कि मॉनसूनी इजलास सद्दे जाण अते संसद मैंबरां दे सदन च बैठण दे ढंग तरीकिਆਂ बारे चर्चा जारी है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वालों दिल्ली च एम्स हस्पताल विखे प्लाज्मा दान मुहिम का उद्घाटन। देश में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 23,072 मरीज ठीक होकर घरी परते। कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 63% के नेड़े पहुंची। पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 38,902 नवे मामले सामने आए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के फगवाड़ा ते तरनतारन तो विधानकर बलविंदर सिंह धालीवाल ते धर्मवीर अग्निहोत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि करदिआं उन्हां दे छेती सेहतयाब होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार छेती ही देश में डाटा सुरक्षा संबंधी कानून लियावेगी। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद गुरदासपुर सैक्टर के नाल वगदे रावी दरिया विचों 64 किलोग्राम तो वध हैरोइन बरामद की। केंद्र सरकार वालों किसानियां ते किसानां दी भलाई लई लिआंदे गए 3 खेती आर्डीनेंसां दा पंजाब दे किसानां वालों शलाघा। कहा कि किसानां दी आमदन विच वाधा होवेगा ते उन्हां नूं अपनी फसल किते भी वेचण दी खुल होवेगी। कपूरथला के फौजियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार वालों सेवा निभा रहे ते सेवा मुक्त सैनिकों की भलाई लई चलाए जा रहे प्रोग्रामां ते स्कीमां की शलाघा की। कि सरकार ने एक रैंक एक पेंशन वर्गी लंबे समय तो चली आ रही फौजियों की मंग नूं प्रवान किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राज सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसदीय कमेटियां ने भारत में कोविड-19 नाल नजिठे जाण बारे पड़चोल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि देश की संसद के पिछले इजलास के कोई 3.5 महीनों बाद संसदीय कमेटियां ने अपना काम करना शुरू कर दिता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन कारण संसद के कुछ मैंबरों ने स्थाई संसदीय कमेटियां दी मीटिंगां ऑनलाइन करवाए जाने का सुझाव दिता, पर इन्हां कमेटियां ने बकायदा मीटिंगां कीतियां। उन्होंने दस्सिया कि पिछले कुछ दिनों दौरान 4 संसदीय कमेटियां वालों मीटिंगां कीतियां जिन्हां विचों गृह मामलिਆਂ ते साइंस ते तकनोलॉजी नाल संबंधित संसदीय कमेटियां ने महामारी के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं ते चर्चा की। उन्होंने कहा कि संसद के बजट इजलास नूं अपने निर्धारित समय तो कुछ दिन पहले ही खत्म करना पिया क्योंकि महामारी की इस संकट वाली घड़ी च संसद मैंबर जनता के नेड़े रहना चाहते सन, जिस करके संसद के दोवें सदनां नूं 23 मार्च नूं अणमिथे समय लिए उठा दिता गया। वेंकैया नायडू ने कहा कि संविधान अनुसार संसद की बैठक पिछले इजलास तो बाद 6 महीनों के अंदर अंदर होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर मॉनसून इजलास जुलाई महीने च हुंदा है। राज सभा के सभापति ने कहा कि उन्होंने वालों पिछले समय दौरान लोक सभा स्पीकर नाल संसदीय कमेटी दी मीटिंगां करवाए जाण अते संसद के मॉनसून इजलास संबंधी कई गेड़ां की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी कारण समाजिक दूरी के नियम के चलदिआं संसद मैंबरां दे सदन में बैठण के ढंग तरीके बारे विस्तार च विचार चर्चा अते योजनाबंदी कीते जाण की लोड़ है। उन्होंने दस्सिया कि पिछे जे सरकार ने भी मॉनसून इजलास करवाए जाण नूं लैके संसद के दोवें सदनां के प्रिजाइडिंग अफसरां नाल गलबात कीती ते हुण असीं इस पासे वल अगे वध रहे हैं। राज सभा के चेयरमैन ने कहा कि मई महीने घरेलू उड़ानों तो पाबंदियां नरम कीते जाण ते सीमित रेल सेवावां शुरू होण मगरों संसद के दोवें सदनां दीआं विभागी संसदीय कमेटियां ने इस महीने मीटिंगां शुरू कीतियां। इन्हां कमेटियां वल्लों कोरोना महामारी नाल नजिठण दे ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुआं ते इस दे प्रभाव बारे पड़चोल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोअरां दे नाल ट्विटर ते दुनिया के सब तो पसंद किए जाने वाले आगू बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट ने अज 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिस नालों दुनिया भर च सब तो वध फॉलो किए जाने वाले भारतीय आगू वजों सामने आए हैं। श्री मोदी हुण साबका अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ते उन्हां तो बाद बने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मगरों अजे कुछ कौमांतरी आगुआं च शामिल हो गए हैं, जिन्हों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलोअरां के मामले 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯੋਧੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 60 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 452 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 2.5% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1262 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 62.86% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 23,672 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,77,423 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,73,379 ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 38,902 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 543 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 26,816 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 2.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 2.49% ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,100 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 310 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 254 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 4, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 76 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 60, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 40, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 28 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 25 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ 1,843 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,676 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 1,253 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,535 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,311 ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,75,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 7,34,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 7,800 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। High courts have conducted 1,75,000 cases virtually. 1,75,000. Subordinate courts have conducted 7,34,600 cases. And Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए, ये तो बड़ी बात है। The digital power, the virtual power we have. 1,75,000 cases virtually. ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ 64 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੇ DIG ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਨਾਂਗਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਤੈਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ 64 ਕਿਲੋ 33 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਤੈਰੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ 1500 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰ ਸਨ ਜੋ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ हो गए। कल रात को 2:45 के करीब हमारी 10 बटालियन की जो पोस्ट है नांगली घाट, उसमें हमारे आजकल देखा होगा कि BSF हमेशा 24 घंटे ही अलर्ट रहती है और रात के समय में कल मौसम ख़राब था, नदी में पानी भी ज़्यादा था तो अलर्टनेस हमने थोड़ी और ज़्यादा रखी हुई थी। तो हमारी जो सेंट्री ड्यूटी पे था उसने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखा नदी में, तो नदी में पानी का बहाव भी तेज़ था और रात भी थी तो वो थोड़ा उसमें उसको सस्पिशन लगा तो उसने अपने साथियों को बताया कि मुझे कुछ सस्पिशन लग रहा है इस तरफ। तो बाद में जाके जो उसमें देखा गया तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक कपड़े के पाइप सा बना के उसके अंदर हीरोइन के पैकेट रख के उसको जो फुटबॉल या वॉलीबॉल का ब्लैडर होता है हर पैकेट को उसमें बांध के जिससे कि वो ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਜਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਲੇ
ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਕਰੂਟ ਕਲਰਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 1969 'ਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। Government is providing many facilities to ex-servicemen which are of top standard in the world. 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 129 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।